السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں سعدیہ عابد کا بچھڑن رات نہ ہو۔ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے، کامنٹ کر دے، شیئر کر دے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر بچھڑن رات نہ ہو بائے سعدیہ عابد۔ دلہا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شادی ہال سے گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھیں۔ سب سے آگے دلہا کی گاڑی تھی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار نوجوان رشتہ دار گاڑی کی طرف بھاگے تھے۔ کوسٹر میں ایک دم ہی کوہرام مچ گیا تھا۔ جیسے تیسے زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی معمول سے زیادہ رش لگ گیا تھا۔ کچھ مہمان گھر جانے کے بجائے ہاسپٹل چلے آئے تھے۔ دلہا کی کار میں کل 5 افراد تھے۔ دلہا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، دلہا کا دوست جو گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر دلہن کے ساتھ دلہا کی بہن اور بھابھی موجود تھیں۔ تینوں خواتین کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، جبکہ دلہا اور دلہے کے دوست ICU میں تھے۔ جس کی غلطی کے باعث دلہا کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تھی، وہ گاڑی بڑی تیزی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ سبھی پریشان تھے اور دلہا اور اس کے دوست کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ دلہن کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور وہ ویٹنگ روم میں ہراساں چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چند گھنٹے قبل ہی تو اس کے تن پر ارمانوں بھرا سرخ جوڑا سجا تھا۔ کتنے خواب دیکھے تھے اور یکدم اس کے سارے ارمان بکھر گئے تھے۔ وہ بینچ پر آنے والے وقت سے ہراساں بیٹھی تھی۔ دلہن کے میکے میں اطلاع کر دی گئی تھی۔ اس کے ماں باپ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ دلہن ماں کے کاندھے سے لگی بلک اٹھی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا تھا۔ سب ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے۔ ڈاکٹر نے دلہا کے دوست کی نئی زندگی کی نوید دی تھی اور اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کرنے کی نوید سناتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسرے پیشنٹ کے متعلق ڈاکٹرز ابھی کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں اور مؤذن کی صدا اللہ اکبر کے ساتھ ہی ICU کا دروازہ کھلا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دلہن بکھر گئی تھی۔ دلہا کی ماں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بہن اور بھائیوں کا بھی برا حال تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں سجی سوری چاند سی دلہن تیورا کر زمین پر آ رہی تھی۔ اس کی خوشیوں کو گرہن لگ گیا تھا۔ وہ سہاگ کی خوشبو محسوس کیے بنا ہی چند گھنٹے قمبر عالم کی منقوہہ رہنے کے بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ قسمت کی اس ستم ظریفی پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ چند گھنٹے قبل اس نے سرخ جوڑا پہنا تھا۔ قمبر عالم کے ساتھ ہی اس کے تن پر بھی سفید جوڑا سجا دیا گیا۔ سرخ ارمانوں بھری چوڑیاں باز اتار لی گئی تھیں۔ سرخ بیل بوٹوں سے سجے ہاتھ سیاہ لکیروں میں الجھے، ایسے سیاہ بخت سبز قدم بنا گئے تھے جس گھر کے دہلیز کو اسے قمبر عالم کی بیوی کی حیثیت سے عبور کی تھیں۔ آہیں تھیں، کراہیں تھیں، زندگی ختم ہو گئی تھی۔ باقی صرف زندگی کے جھمیلے رہ گئے تھے اور باری صدقے جانے والی ساس منحوس کہہ کر دھتکار گئی تھی۔ خاندان بھر میں الگ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ وہ قمبر عالم کے مردہ چہرے کو دیکھ کر سسک رہی تھی۔ کانوں میں اس زندہ شخص کی آواز تھی، تم مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہو پری۔ جھنجھلا کر کہا گیا تھا، آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں۔ وہ جھینپ کر بولی تھی، کیسی باتیں کرتا ہوں؟ چند رومانوی جملوں پر تم آئیں بائیں شائیں کرنے لگتی ہو۔ ہر رات لڑتے ہوئی گزرتی ہے۔ یوں ہی چلانا ہے تو میں تمہیں کال کرنا چھوڑ دوں گا، شرارت سے کہتے ہوئے بات کے اختتام تک دھمکی لگائی تھی۔ یہی مناسب ہے، آپ مجھے کال کرنا چھوڑ دیں۔ وہ سرخ پری منمنائی تھی، تمہاری ان باتوں سے تو لگتا ہے ہماری شباب زفاف بھی لڑتے ہوئے ہی گزرے گی۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولا تھا، آپ کی یہی فضول گوئی مجھے لائن ڈراپ کرنے پر مجبور کرتی ہے اور آپ پھر خفا ہوتے ہیں کہ میں بات نہیں کرتی۔ وہ سرخ پری منمنائی تھی اور وہ زبردست کہکا لگا گیا تھا، تم بس لائن مت کاٹا کرو، لائن پر رہا کرو یار، کہ میرا تو بس یہی ماننا ہے کہ لڑن رات ہو وچھڑن رات نہ ہو۔ نہایت شوخی سے زمائنی لہجے میں کہا گیا تھا، پر یہاں پریحان کی ہچکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ کلمہ شہادت کی صدا بلند ہوئی تھی اور وہ خیالوں سے باہر نکل آئی تھی۔ جس کی ڈولی میں بیٹھ کر آئی تھی اس کا ڈولہ رخت سفر باندھ چکا تھا۔ فضا میں آہوں کراہوں سسکیوں کی آواز میں بلند ہوتی کلمہ شہادت کی صدا پر وہ جنازے کے پیچھے لپکی تھی۔ اسے چند خواتین نے پکڑ لیا تھا۔ میں تو بس یہی چاہتا ہوں پری کہ تم مجھ سے لڑتی رہا کرو، کہ لڑنے میں بھی زندگی کے رنگ ہیں، پیار کی کھلکھلاہٹیں ہیں۔ میں تو بس تم سے بچھڑنے سے ڈرتا ہوں۔ جنازہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلا تھا۔ کانوں میں قمبر عالم کا لہجہ گونجا تھا، قمبر، وہ چیخی، زمین بوس ہوئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسفر عالم کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں، 2 ملک سے باہر تھیں اور ایک یہیں کراچی میں مقیم تھی۔ اسفر عالم کی شادی ان کی خالہ زاد نورین سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے احمر عالم اور قمبر عالم تھے اور ایک ہی بیٹی سامیہ تھی۔
احمد عالم سب سے بڑا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی، ایک بیٹا جو کہ 2.5 سال کا تھا۔ قمبر عالم کا دوسرا نمبر تھا، اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ بھائیوں سے چھوٹی سامیہ انٹر کی طالبہ تھی۔ اسفر عالم کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا۔ احمد عالم نے محض انٹر تک تعلیم حاصل کر کے کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور اس کی مناسب وقت پر شادی بھی کر دی گئی تھی۔ ان کا گھرانہ کافی خوشحال تھا، انہیں کسی قسم کی تنگی نہ تھی اور دلوں میں رشتوں کا احساس اور محبت الگ جادواں تھی۔ قمبر عالم کو اپنی پھوپھی ذات پریحان احمد سے بے حد محبت تھی۔ محبت تو پریحان کو بھی قمبر سے بے پناہ تھی۔ پریحان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ احمد علی کالج میں لیکچرار تھی اور ان کی اہلیہ مہرین ایک گھریلو خاتون تھیں۔ دونوں بچوں کی رضامندی دیکھتے ہوئے ان کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ پریحان نے گریجویٹ کیا تھا، ایم اے کا ارادہ تھا، جو قمبر کے آنن فانن شادی کی تاریخ فکس کروا لینے کے باعث ارادہ ہی رہ گیا تھا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھیں۔ پریحان ایک سادہ مزاج کی نہایت سنجیدہ لڑکی تھی، جبکہ قمبر شوخ و بزلہ سنج نوجوان تھا، جس کے دم سے اس کے گھر میں رونق تھی اور وہ پریحان کو بھی تنگ کرتا تھا۔ اور شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد تو اس کی شوخی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کے اندر کا رومان پرور قمبر عالم پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ وہ روز رات گئے پریحان کو کال کرتا تھا، اسے چھیڑتا تھا۔ وہ تنگ آ کر زچ ہو کر شرمائی لرزائی لائن ہی ڈراپ کر دیتی تھی۔ وہ لگاتار میسیجز سینڈ کرنا شروع کر دیتا تھا، ہر میسج میں مستقبل کے خواب، رومانوی شاعری۔ وہ تو بس قمبر کے اس روپ سے ہی گھبراتی رہتی تھی۔ اور مایوں کی شب کتنی حسین تھی، ہر طرف بکھرے رنگ، اپٹن اور مہندی کی مہک، اوپر سے سب سے نظر بچا کر قمبر کے شوخ جملے۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوئی جا رہی تھی۔ تقریب کے اختتام کے محض آدھا گھنٹہ بعد اس کی کال آ گئی تھی۔ پریحان نے ریسیو نہیں کی تھی، لگاتار میسیجز آنے لگے تھے۔ اس سے کال ریسیو کر لی تھی، وہ اس سے لڑنے لگا تھا۔ اس کے شوخ جملے پریحان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے، مگر قمبر کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ وہ اسے لڑتا، اسے مناتا، مستقبل کے خواب سجا رہا تھا۔ پریحان کہتی ہی رہ گئی تھی کہ کل شادی ہے، یوں بات کرنا بھی مناسب نہیں، مگر وہ کہاں اس کی سن رہا تھا۔ اس کا بس یہی کہنا تھا، لڑن رات ہو بچھڑن رات نہ ہو۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، اسے جتنا لڑنا ہو لڑے، اپنے دل کی بات اسے بتائے کہ وہ اپنی محبت میں ذرا بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ قمبر کے محبت بھرے جملوں پر وہ حیا سے سرخ پڑتی، خوش تھی، اپنی آنے والی زندگی سے مطمئن تھی۔ شادی کے دن کا سورج طلوع ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، رنگ برنگے ملبوسات، چوڑیاں، مہندی کی خوشبو لٹاتے ہاتھ، مسکراہٹیں، کھلکھلاہٹیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کاروائی ہوئی۔ وہ شرعی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر گئے تھے۔ پریحان احمد نکاح کے 3 بولوں سے پریحان قمبر بن گئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ رخصتی کے وقت وہ ماں باپ سے بچھڑنے کے فطری احساس کے تحت بہت روئی تھی۔ وہ ماں باپ اور کئی ایک رشتہ داروں کی دعاؤں کے سائے میں قمبر عالم کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ کار دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ رونگ سائڈ سے بے حد تیز رفتار کار ان کی کار سے ٹکرا گئی تھی۔ فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہ تھا کہ قسمت ان کے ساتھ یہ کرنے والی ہے۔ عین وصل کی رات رہ بچھڑ جائیں گے۔ قمبر عالم جو پریحان سے بچھڑنے سے ڈرتا تھا، وہ زندگی سے ہی بچھڑ گیا تھا۔ وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا تھا اور اس کی زندگی کے ساتھ ہی پریحان کی زندگی بھی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایک قبر میں اتر گیا تھا اور ایک زندہ درگور ہو گئی تھی۔ ارشل، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ وہ جو کافی دیر سے لان میں بے قراری سے ٹہلتا چھوٹے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ آیا تھا تو اس کے حسین چہرے پر ہراس اور ماتھے پر شبنمی قطرے دیکھ کر وہ بے قراری سے سوال کر گیا تھا۔ اور اس کے سوال کے جواب میں اشل گردیزی نے جو کچھ کہا تھا، وہ سن کر ازجل گردیزی اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بھیا، میری کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لمحہ بھر کو تو ازجل گردیزی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور جیسے ہی آواز کام کرنے لگے تھے، وہ اس سے تفصیل پوچھ گیا تھا، اور وہ بات کر ہی رہے تھے کہ بیل بجی تھی اور پولیس اہلکار داخل ہو گئے تھے۔ ازجل گردیزی کے ایک اشارے پر اشل اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں گردیزی صاحب، اتنی رات میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن ہماری مجبوری تھی۔ ایس پی ندیم عباس نے ازجل گردیزی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو آپ پریشان کر چکے ہیں ایس پی ندیم۔ اس کا سرد لہجہ ایس پی کو ہم میں شرمندہ کر گیا تھا۔ اشل گردیزی کی کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایس پی نے کہنا چاہا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟
अज़ल गर्देज़ी ने बात कता कर दी थी और एसपी ने तमाम तफसील से अज़ल गर्देज़ी को आगाह कर दिया था। किसी ने नहायत समझदारी का सबूत देकर अरशल गर्देज़ी की कार का पीछा करके गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और जिस वक्त कंबर आलम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, पुलिस केस कहकर पुलिस को इतला कर दी गई थी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद वो गर्देज़ी मेंशन चले आए थे। देखो एसपी, एक्सीडेंट अरशल की कार से ही हुआ है, मगर तुम इस बात को यहीं दबा दो। अज़हर गर्देज़ी ने बिला चूं चुरा अपने भाई का जुर्म कबूल किया था कि वो अपनी ताकत से बखूबी वाकिफ था। लेकिन गर्देज़ी साहब, लेकिन मेकिन कुछ नहीं एसपी नदीम, रातों रात कार की नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी। बाकी जो सबूत अरशल के खिलाफ जाएं उन्हें मिटाना आपका काम है। वो एसपी नदीम को कुछ कहने का मौका दिए बगैर फैसला सुना गया था। अब आप जा सकते हैं, ये मेरे आराम का टाइम है। आप पहले ही बहुत मेरे आराम में खलल डाल चुके हैं। शब बखैर, वो अपने मखसूस सर्द अंदाज में कहता लंबे लंबे डग भरता लॉन अबूर कर गया था और एसपी नदीम के वहां ठहरने का जवाज ही खत्म हो गया था। वो वहां से निकला था और वही किया था जो उसे करने को अफजल गर्देजी ने कहा था। अफजल गर्देजी भाई के कमरे में आ गया था। उसे चंद दिन घर से निकलने और दोस्तों से टेलीफोनिक रब्ता ना करने से मना कर दिया था और अपने कमरे में आ गया था। अफजल गर्देजी का अपना लेदर का बिजनेस था। ये दो भाई थे, वालिदैन वफात पा चुके थे। अफजल गर्देजी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसने अब तक शादी नहीं की थी। अशल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। अफजल गर्देजी मजमूई तौर पर एक अच्छा इंसान था, मगर वहीं तक जहाँ तक उसके अपने मफादात को ठेस नहीं पहुंचती थी और सबसे बढ़कर उसकी जान उसका भाई अरशल गर्देजी महफूज होता था। वो भाई के लिए कुछ भी करने को हमा वक्त तैयार रहता था। अरशल गर्देजी के लिए अगर जिंदगी का कोई मकसद था जिसके लिए वो जी रहा था, तो वो अरशल गर्देजी था। अशल की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना अज़ल गर्देज़ी के बाएँ हाथ का कमाल था। उसका ज़हन बहुत कुछ सोच रहा था कि वो जानता था कि एक्सीडेंट का केस दबाना इतना आसान नहीं होगा और सुबह होते ही उसे कंबर आलम की मौत की खबर मिल गई थी। अब इस केस को बंद रखना उसके लिए मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। उसने अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस केस को बआसानी दबाया था। उसे कानून की जेबें गर्म कर दी थीं और किसी भी किस्म की खराब सूरत हाल से बचने के लिए अशल गर्देजी को मुल्क से बाहर भेज दिया था। यकदम होने वाली हलचल एकदम ही सकूत का शिकार हो गई थी। उसने अपने ज़राए, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपने भाई को बचा लिया था। उसे ये तक सोचने की ज़हमत नहीं की थी कि उसके भाई की गलती की वजह से, उसके भाई की लापरवाही की वजह से जो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया, उसके अपनों पर क्या बीत रही है। उस नौजवान की जवां मौत पर उसकी माँ और बाप का क्या हाल है? बहन कैसे आंसू रोक रही है? और वो लड़की जो चंद घंटों बाद ही बेवा हो गई, उसका क्या होगा? वो अपनी खुशियों को, अपने भाई की ज़िंदगी को ताकत और पैसे के बल पर खरीदता कंबर आलम के घराने के लिए उदासियाँ और मौत खरीद चुका था। प्लीज़ मामी, मुझे इस घर से ना निकालें। प्लीज़ मामी, मुझे इस घर से ना निकालें। ये मेरे शोहर का घर है। कंबर आलम का सोइम हो गया था। जो रिश्तेदार बाहर शहरों से आए हुए थे, वो शादी के हंगामों की जगह मौत का सन्नाटा बर्दाश्त करते वलीमे की जगह कंबर आलम के जनाजे और सोइम का खाना खाकर अपने अपने घरों को चले गए थे। अब घर में सिर्फ घर वाले ही रह गए थे। कंबर आलम की माँ नवीन आलम ने परिहान को इस घर से चले जाने को कह दिया था और उसके इसरार पर बाकायदा दफा हो जाने का कह गई थी। बस कसर धक्के मार कर निकालने के रह गई थी और वो मामी के पैर जकड़ती सिसक उठी थी। शोहर का घर? किस शोहर के घर की बात कर रही हो तुम? परिहान, जिसे तुम एक रात में ही खा गईं। तुम्हारे सियाबख्त मेरे जवान जहान बेटे को मौत के मुंह में ले गए। वो उसे धुतकार कर पीछे हट गई थी। होश से काम लो नौरीन। वो भांजी की दुर्गत बनते तो देख ही रहे थे, मगर बीवी के नाशुक्री के मज़हीर अल्फाज सुन नहीं पाए थे। क्या गलत कह दिया है मैंने असफर? ये मनहूस मेरे बेटे को खा गई। वो उसको नफरत से देखती हुई शोहर से बोली थी, कुफर ना बोलो नौरीन, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। कंबर की जिंदगी ही इतनी थी। वो बीवी को नापसंदीदा निगाहों से देख रहे थे। आप कुछ भी कहें, मैं इसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो धीमी पड़ गई थी, मगर फैसला नहीं बदला था। जहालत की बातें ना करो नौरीन, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस बच्ची का क्या कसूर जो चंद घंटों बाद ही बेवा हो गई? इसके सर पर हाथ रखने के बजाय तुम इसे लानत मलामत कर रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। असफर आलम बिल्कुल भी धीमे नहीं पड़े थे। बीबी को सख्त सुना गए थे। उनको उनकी गलती का एहसास दिला गए थे और उनके रोने में एकदम ही शिद्दत आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर बीवी के कंधे पर हाथ रखा था। कंबर को जानती हो ना, परिहान से कितनी मोहब्बत थी। तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगी तो उसकी रूह बेचैन होगी। मरने वालों से ज्यादा मरने वालों से रास्ता
مرنے والوں سے راستہ لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نورین۔ وہ دھیمے دھیمے بیوی کو سمجھا رہے تھے، کچھ کہنے کی چاہ میں ان کے لب محض پڑا کر رہ گئے تھے۔ کمبر مر گیا ہے، اب ہمیں کمبر کی بیوہ کا خیال رکھنا ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے تو یوں دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اللہ کی مصلحتوں پر اس کے فیصلے پر سر جھکاتے ہیں۔ وہ شوہر کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھیں۔ دکھ بہت بڑا ہے، اگر ہمارا بیٹا ہم سے دور گیا ہے تو پریحان کا شوہر اس سے بچھڑ گیا ہے نورین، اور جب دکھ سانجا ہے، جب مرنے والے سے ہمارا اور اس بچی کا گہرا تعلق ہے، تو دکھ کا سبب تم اس بچی کو کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ یہ دکھ کا سبب ہے، یہ اگر کمبر کی موت کی وجہ ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے؟ وہ بیوی کے غلط رویے کو گزشتہ 3 دن سے محسوس کرتے آج بالآخر بول پڑے تھے۔ وہ شوہر کی آخری بات پر دہل کر رہ گئی تھیں۔ جو ہوا اللہ کا فیصلہ تھا، پریحان تمہارے بیٹے کی بیوہ ہے، دکھی ہے، اس کا سہارا بنو اس مشکل وقت میں، نہ کہ اس پر لان تان کر کے اسے اس گھر سے نکال دو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہے تھے، اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ نورین عالم نے آگے بڑھ کر پریحان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، پریحان انہیں بھی عزیز تھی، بس بیٹے کی جواں موت سے ان کی سوچ پرا گندہ کر دی تھی، جو ان کے شوہر نے کی مثبت سوچ سے صاف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ساس بہو سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھیں۔ اسی عالم میں اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے کہ وہ جوان بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ یکدم ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ گردیزی، اب بس تم بھی شادی کر ہی لو۔ 35 کراس کر چکے، بس بڑھاپا آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ ایک آفیشل ڈنر پر مدعو تھے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا تھا، جس میں کام کے ساتھ ساتھ غیر ضروری باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ تبھی کسی نے افضل گردیزی کی اب تک غیر شادی شدہ ہونے پر چوٹ کی تھی۔ شاید آپ نے سنا ہی نہیں مسٹر شاہ نواز کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، وہ بے تکلفی سے بولا تھا۔ محفل زعفران زار ہو گئی تھی، مگر جوانی کو یوں بے مقصد رولنا بھی تو غیر دانش مندی ہے۔ کہیں سے جواب آیا تھا، بھائی شباب کا مزہ چکھے بنا جوانی گزارنا یہ خشک مزاجی نہیں، کفران نعمت کے مترادف ہے۔ مسٹر شاہ نواز جو کافی رنگین مزاج تھے، جن کے افیئرز کی لسٹ ان کے سیاسی کارناموں سے زیادہ طویل تھی، وہ قدرے شوخی سے بولے تھے، فضا میں بے باک کہہ کے گونج اٹھے تھے، چلیں ہمیں کفران نعمت کر لینے دیں، عابد و زاہد بن کر بھی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ افضل گردیزی نے بات کو مزاح کا رنگ دیا تھا۔ مرد لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے گردیزی۔ وہ سبھی اس نسوانی آواز پر چونک اٹھے تھے۔ سامنے ہی عبیرہ منصور کھڑی تھی، جس کی عمر لگ بھگ 30 کے قریب تھی، اور وہ انتہائی حسین لڑکی تھی۔ پہننے اوڑھنے، سوسائٹی میں موو کرنے کے ہنر سے واقف وہ حسینہ کتنے ہی امیر و کبیر مردوں کی منظور نظر تھی، مگر اس کا دل تو اکھڑ قدرے بد مزاج، نہایت خشک مزاجی سے بھرا ہوا افضل گردیزی پر آیا ہوا تھا، اور یہ بات ان کے حلقے کے کئی لوگوں کو پتہ تھی۔ سبھی اچھی طرح جانتے تھے کہ عبیرہ منصور افضل گردیزی کی دیوانی تھی۔ افضل گردیزی کی خاطر کتنے پرپوزلز ٹھکرا چکی تھی، اسے بس ایک افضل گردیزی کی چاہ تھی۔ مرد جب لمبی مسافت کے بعد تھک جاتا ہے تو اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا ایک عورت کا ہوتا ہے، اور جس مرد کو لمبی مسافت کے بعد ایک عورت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، وہ نئی مسافت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر عورت کا ساتھ نہ ہو تو وہیں تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کبھی مت بھولنا، گردیزی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ہجوم کی پرواہ کیے بغیر اپنی پرفسوں آنکھیں افضل گردیزی کے چہرے پر گاڑے گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی بات کے اختتام تک اسے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ کئی ایک نظریں حسد سے افضل گردیزی کا طواف کرنے لگی تھیں، تو وہیں چند ایک نظریں رشک سے بھی افضل گردیزی کے حسین سراپے کے گرد چکرانے لگی تھیں۔ عبیرہ منصور کی بات سے میں 100% متفق ہوں، مسٹر شاہ نواز ترنت بولے تھے۔ اسے ایک کٹیلی نظر عبیرہ پر ڈالی تھی، اور اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھاتا بڑی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ماحول ایک دم ہی مگدر سا ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے سانے کے سکوت کے بعد افضل گردیزی کی پیچھے لپکی تھی۔ ایسی بھی کیا بے رخی افضل! وہ جو ڈرائیونگ ڈور کھولنے کو تھا، وہ آ کر اس کے بھاری مردانہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ او یو شٹ اپ! تم جانتی ہو عبیرہ، تمہاری ان بکواس باتوں اور گھٹیا حرکتوں میں مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا افضل؟ محبت کرتی ہوں تم سے، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ برسوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں، آخر کیا کمی کیا ہے مجھ میں؟ وہ ہاتھ جھٹکے جانے پر ذلت سے محسوس کرتی چیخی تو پڑی تھی، میں نے نہیں کہا تم سے کہ تم میرے پیچھے خوار ہو، میں تمہیں یونی لائف میں ہی باور کروا چکا ہوں کہ مجھے نہ تم سے محبت ہے، نہ میں تم سے۔
शादी करना चाहता हूँ, तो क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? अपनी ज़िंदगी तुम खुद बर्बाद कर रही हो बीरा। मुझे इल्ज़ाम ना दो। वो भी फट पड़ा था, वो बीरा मंसूर की रोज़-रोज़ की बातों से तंग आ चुका था। मोहब्बत करती हूँ तुमसे अज़्ज़ल, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो उसकी संगदिली पर तड़प ही तो उठी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है बीरा मंसूर। वो उसका बाजू दबोच कर आँखों में बेज़ारियत तो तासुर का सर्द सा तासुर लिए बोला था, तुम बहुत पछताओगे अज़्ज़ल, मैं तुम्हारे साथ मुख़लिस हूँ। और मोहब्बत की नाक़दरी पर तो अर्श हिल जाता है। तुम बरसों से मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। सीने में दिल नहीं है तुम्हारे, तुम पत्थर हो अज़्ज़ल गर्देज़ी। वो अब बाकायदा रो रही थी। अज़्ज़ल गर्देज़ी उसकी पहली चाहत था। वो कॉलेज फेलोज़ थे, उनकी अच्छी दोस्ती थी। अबीरा के जज़्बात बदल गए थे और उसने यूनिवर्सिटी के साल 2 में अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया था। अज़्ज़ल गर्देज़ी जिसे ठुकरा गया था, वो आज भी उसे वही कह रहा था जो बरसों कबल कहा था। उसे ना कल अबीरा से मोहब्बत थी, ना ही आज। वो उसके लिए कोई जज़्बा महसूस कर रहा था और वो जो उस पर जान देती थी, आज उसकी बर्दाश्त भी जैसे बिखर गई थी। मगर जब पत्थर पर चोट पड़ती है ना गर्देज़ी, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तुमने मेरा शीशा सा दिल तोड़ा है, मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। जब खुद किसी से मोहब्बत करोगे ना, तो तुम्हें एहसास होगा मेरी तकलीफ़ का। और याद रखना गर्देज़ी, तकलीफ़ सिर्फ़ शीशे को नहीं, पत्थर को भी होती है। वो रोते हुए कह रही थी और अज़्ज़ल गर्देज़ी सन्नाटे में आ गया था। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो बीरा। हक हाँ, काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती अज़्ज़ल, मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत का यूँ दम भरता है कि तुम मेरे दिल पर पाँव रख कर जाती हो और मैं फिर भी तुम्हें उफ़ नहीं करती। वो उसकी आँखों में देखने लगी थी। अज़्ज़ल गर्देज़ी को आज पहली दफ़ा अपने अंदाज़ और रवैये की बदसूरती का ना जाने क्यों यकदम ही उसकी नमनांक आँखों में देखते हुए एहसास हुआ था। वो यकदम ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। मोहब्बत की है तुमसे तो तुम्हारे संगदिल रवैये से मेरा शीशा सा दिल किरची-किरची हो जाता है। तकलीफ़ से तड़पती हूँ मैं अज़्ज़ल, और मेरी इस तकलीफ़ का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें मोहब्बत होगी, जब तुम्हारे पत्थर दिल पर चोट लगेगी, आहें भरोगे अज़्ज़ल, मगर मोहब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें। कि दिल तोड़ने वालों के दिल भी कभी जुड़ा नहीं करते। मैं अगर तुम्हारे हिज्र में शब-ओ-रोज़ गुज़ारूँगी तो तुम भी किसी के हिज्र में तड़पोगे, और ये बद्दुआ नहीं है, मेरे ज़ख्मी टूटे दिल की आह है, और आह फ़र्श से अर्श तक जाती है। वो बिखरे लहजे में कहती उसे हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से निकलती चली गई थी। और उसका अबीरा से ये आखिरी सामना था। 2 माह गुज़र गए थे और वो उसके सामने नहीं आई थी। उसे भी हैरानी हुई थी और पता करने पर पता चला था कि वो तो उसी सुबह मुल्क से बाहर चली गई थी। अज़्ज़ल गर्देज़ी ने सुकून का साँस लिया था, मगर इस सुकून में एक अजीब-सी बेसुकूनी थी। उसकी आँखों के सामने अबीरा मंसूर की नमनाक पलकें रक़्स करने लगी थीं। 2 माह बाद उसने अज़्ज़ल गर्देज़ी को मुल्क वापस बुला लिया था। ज़िंदगी वही पुरानी डगर पर चल पड़ी थी। वो मसरूफ़ ज़िंदगी जिसमें कोई रंगीनी और शगुफ्तगी नहीं थी। अगर ज़िंदगी का उसे एहसास होता, तो अपने भाई की अज़्ज़ल गर्देज़ी के दम से होता था। अशल की बर्थडे थी, उसने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। पार्टी निहायत शानदार थी, जिसके चर्चे महीनों तक किए जाने थे। वो भाई की खुशी में खुश था कि एक दिन ऑफ़िस से वापसी पर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो ड्राइवर को सख्त सुस्त-सुनाता गाड़ी से उतरा था। उसका इरादा टैक्सी करके घर जाने का था। सड़क पर खड़ा था और दाएँ तरफ यूँ ही नज़र उठी थी और कुछ फासले पर स्याह कश्मीरी चादर में लिपटी लड़की पर ठहर गई थी। मैदे सी सफ़ेद रंगत और तीखे नैन नक्श वाला बेहद हसीन चेहरा स्याह चादर के हाले में रोशनियाँ बिखेर रहा था। उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे से हटने से इनकारी थी और मंज़र बदल गया था। वो लड़की एक वैगन पर सवार हुई थी। और उसकी नज़र से ओझल हो गई थी। वो सर झटक कर टैक्सी करता घर आ गया था, मगर वो हसीन चेहरा तो जैसे आँख की पुतलियों में ठहर गया था। और नतीजे के तौर पर वो तीसरे ही दिन उस बस स्टॉप पर मौजूद था। अहमक ने ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि ज़रूरी तो नहीं वो महजबीन वहीं इसी तरह स्याह कश्मीरी चादर में अपने बेपनाह हुस्न के साथ मौजूद हो। उसके बाद उससे ज़्यादा हमाकतें तस्वुर की जा सकती थीं। वो तकरीबन 1 हफ़्ता से इस बस स्टॉप के चक्कर लगा रहा था, मगर गौहरे मकसूद था कि झलक दिखला कर रूपोश हो गया था। उसने ज़िंदगी की 36 बहारें देखी थीं। कई एक लड़कियाँ लचकीली फलदार शाख की मानिंद उसे लिपटने को तैयार थीं, मगर उसने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। वो लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाला होता तो अबीरा मंसूर हरगिज़ भी नज़रअंदाज करने के लायक ना थी। उसके ज़हन-ओ-दिल आजकल जिस तरह सोच रहे थे, उसे अपनी उम्र के तवील सालों में भी इस तरह कभी नहीं सोचा था। और कहाँ अब वो 1 हफ़्ते से बस स्टॉप के चक्कर काट रहा था। उसे यकदम ही ऑफ़िस के काम के सिलसिले में शहर से जाना पड़ा था। उसके बिला नागा दोहराए जाने वाले अमल को ब्रेक लग गए थे।
और तकरीबन 15 दिन बाद उसकी वापसी हुई थी। वो फ्रेश होकर लंच के लिए पहुँचा था। उसने अपने इकलौते लाडले भाई के साथ मिलकर लंच किया था। असल गर्देज़ी लंच के बाद कमरे में चला गया था। वो कॉफ़ी के घूँट भरता उसी लड़की को सोच रहा था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली थी। वो कुछ देर तक उस लड़की की तलाश में निकलने का सोचने लगा था। तभी मुलाज़िमा ने किसी के आने की इत्तला दी थी। उसने आने वाले के बारे में दरियाफ़्त किया था। साहब कोई लड़की है आपसे ज़रूरी मिलना चाहती है, मुलाज़िमा अदब से बोली थी। अज़ल गर्देज़ी को पहला ख़्याल अबीरा मंसूर का आया था, मुलाज़िमा नहीं थी और वरना वो उसे आकर बता देती कि पहले जब भी अबीरा आती थी कि पुरानी मुलाज़िमा उसका नाम लेकर बता देती थी कि वो अबीरा को अच्छे से जानती थी। उसने मुलाज़िमा को उसे अंदर लाने का इशारा किया था और खाली मग काउंटर पर रखता, वो डाइनिंग हॉल से निकलकर लाउंज में आ गया था। कदमों की चाप उभरी थी। उसने नज़र उठाई थी, सामने वही स्याह कश्मीरी शॉल में बेहद हसीन लड़की खड़ी थी। उसे ये नज़र का धोखा सरासर अपना इल्यूज़न लगा था, लेकिन वो उसका इल्यूज़न नहीं था, जिसे वो करिया-बकरिया ढूँढ रहा था, वो तो उसकी नज़र के सामने थी। खुद चलकर उसके घर तक आ गई थी। मुलाज़िमा की आवाज़ पर उसका इल्यूज़न टूटा था, वो हकीकत का सफ़र करता। उस लड़की को अपने घर में देखता अंदर ही अंदर खुद को मसरूर पा रहा था। उसके लब मुस्कुराने लगे थे और निगाह उसके हसीन चेहरे पर थी। वो उसे बैठने का कहता कि वो बोल पड़ी थी। मैं मिसेज़ कंबर आलम हूँ, अज़ल गर्देज़ी से मिलने आई हूँ। उम्मीदों के महल यकदम मिस्मार हुए थे। वो आँखों में बेयकीनी लिए उस जादू भरे चेहरे वाली लड़की को देख रहा था, जिसका आना ज़िंदगी की नवीद था और उसका फ़कत एक लफ्ज़ मिसेज़ उसे मौत का पैगाम लगा था। धड़, धड़, धड़ाम करके उसका दिल उसकी उम्मीद आन गिरी थी। वो कोई कच्ची उम्र का नौजवान न था कि वो खुद को सँभाल ना पाता। उसे खुद को कंपोज़ रखने में मलिका हासिल था। वो लम्हा के हज़ारवें हिस्से में खुद को कंपोज़ करता, चेहरे पर संजीदगी दर आई थी। उसने ट्राउज़र की जेब में हाथ फँसाते हुए उसकी तरफ देखा था। सॉरी, मैं किसी कंबर आलम को नहीं जानता। आप मुझसे किस सिलसिले में मिलने आई हैं? वो अबरू उलझा गया था। उसे यकदम ये नाम पहले भी सुना-सुना सा लगा था। मिसेज़ आलम, पहेलियाँ ना भिजवाएँ, साफ दो टोक बात करें। मैं आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। वो उसके तंज़ को नज़रअंदाज़ करता गहरी तलख़ी से अपने मख़सूस बेलचक प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में बोला था। वो जिस लड़की को घंटों सड़क पर ढूँढता रहा था, उसके सामने मौजूद होने पर उसी से कह रहा था कि वो उसे 5 मिनट से ज़्यादा का वक़्त नहीं दे सकता। जाने किस्मत उसका मज़ाक बना रही थी या वो खुद अपना मज़ाक उड़ा रहा था। मगर जो हो रहा था वो सब निहायत काबिल यकीन था। जिसकी पूरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, उसे 5 मिनट नहीं दे सकते आप? वो चीखी थी, वो हैरान होता लब भेंच गया था। मोहतरमा, बेहतर होगा आप जिस सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं वो कहीं और तशरीफ़ ले जाएँ। वो गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला था, मैं कंबर आलम की बेवा हूँ मिस्टर मिस्टर गर्डेज़ी। उसी कंबर आलम की जिसका तुम्हारा भाई कातिल है। वो ज़ब्त से गुज़रते हुए बोली थी और वो बेयकीन रह गया था। पहले उसके लफ्ज़ मिसेज़ ने उसे हैरान किया था और अब लफ्ज़ बेवा ने परेशान कर डाला था। बताओ आप, मुझे क्या कसूर था मेरा कि ऐन शादी की शब मैं बेवा हो गई। मेरा शौहर कंबर मर गया सिर्फ़ आपके भाई की वजह से। आपका भाई है मेरे शौहर और मेरी खुशियों का कातिल, जिसे आपने कितनी आराम से बचा लिया। वो अब बाकायदा रोते हुए बोल रही थी और गर्देज़ी के पास कहने को एक लफ्ज़ ना था। वो इस फरियाद को ना लड़की से कहता भी तो क्या? आप ये मत समझना कि मैं कंबर आलम की बेवा आपके भाई को अपने शौहर का खून माफ़ करूँगी। मैं आपके भाई को कोर्ट में घसीटूँगी। मेरे शौहर का कत्ल ज़ाया नहीं जाएगा। अज़ल गर्देज़ी वो उँगली उठाकर वार्न करती, एक झटके से मुड़ी थी और वहाँ से जाती कि वो उसका बाजू जकड़ गया था। तुम्हारी हर कोशिश को मैं नाकाम बना दूँगा। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, इसलिए ऐसी कोई कोशिश ना करना। क्योंकि मैं अपने भाई को के बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो पहले पहल तो कुछ समझा ही ना था, मगर जैसे ही हवास लौटे थे, वो जाती हुई लड़की का बाजू दबोच कर उसके यकदम रुकने पर उसकी नमनाक आँखों में देखते हुए निहायत सर्द और सफ़ाक लहजे में बोला था, "कुछ भी समझती हो, कुछ भी।" वो एक झटके से उसका बाजू आज़ाद कर गया था। आप अगर ताकतवर हैं, तो मैं भी इतनी कमज़ोर नहीं हूँ गर्देज़ी साहब। अपने शौहर के कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर ही दम लूँगी। वो लम्हा भर को उसके तेवरों पर हरासा हो गई थी, मगर जब बोली थी, तो निहायत खुद एतमादी के साथ बोली थी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तभी मेरे सामने खड़ी हो। यहीं खड़े-खड़े तुम्हें गायब कर दूँ, तो कोई तुम्हारी खाक तक नहीं पा सकेगा। वो निहायत करोफर से बोला था, उसका लहज़ा इस कदर सख्त और बारोब था कि वो दहल कर रह गई थी। उसकी नज़र उठी थी, वो शख़्स बेहद जाज़िब-ए-नज़र था, लेकिन उसे कराहियत महसूस हुई थी। मुझे उस नौजवान की मौत का दुःख है, लेकिन मुझे अपना भाई बहुत अज़ीज़ है। मैंने सिर्फ़ अपने भाई के बचाव के लिए केस को खुलने से पहले ही बंद करवा दिया। आज तुम केस खोलने की बात करने आई हो, तो सुन लो, मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
وہ اس کی آنکھوں میں چھائے ہراس پر دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ وہ لب کو چلنے لگی تھی۔ اپنے بھائی کی اتنی پرواہ ہے آپ کو؟ تو وہ مرنے والا نوجوان بھی کسی کا بھائی تھا، بیٹا تھا، شوہر تھا۔ وہ شدتوں سے رو رہی تھی۔ افضل گردیزی نے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے اس نوجوان کی موت کا افسوس ہے۔ افسوس؟ آپ تو شرمندہ تک نظر نہیں آ رہے۔ وہ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہوں، اس سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ آپ کے بھائی سے قتل ہوا ہے، آپ اسے غلطی کہتے ہیں؟ ایک انسان مر گیا اور یہ صرف غلطی ہے؟ وہ اس کی بات اچک کر نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ بولی تھی۔ میں خون بہا دینے کو تیار ہوں۔ وہ اس کی بات کو آگے بڑھائے یا کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بنا ہی کہہ گیا تھا۔ مجھے خون بہا نہیں چاہیے، میں آپ کے بھائی کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ وہ نفرت سے پنکاری تھی۔ تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آرام سے گھر جا کر سوچ لو، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ وہ اس کے بھڑکنے کی پرواہ کیے بغیر نہایت سکون سے بولا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ یہ یاد رکھنا، تمہاری فیملی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہارنا ہی مقدر ہے تو بہتر ہوگا خون بہا لے کر پرسکون زندگی گزارو۔ میرے مقابلے پر آؤ گی تو کچھ نہیں بچے گا۔ میں تمہاری سوچ و عمر سے زیادہ با اختیار ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گہری سنجیدگی سے اس کے رونے سے بے حد سرخ ہو جانے والے مزید خوبصورت لگتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ چاہے بے حد آپ چاہے بے حد با اختیار ہیں، مگر ایک ذات ہے جو آپ سے بھی زیادہ با اختیار ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے کہتی جانے کے لیے قدم اٹھا گئی تھی۔ اسے کمبر کے بڑے بھائی احمد کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا کہ جس شخص کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیس کو دبا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اسے کمبر عالم کی تصویر کو سینے سے لگا کر ایک عہد کیا تھا کہ وہ اس کے قاتل کو ضرور سزا دلوائے گی، اور یہی سوچ تھی جو وہ کسی نہ کسی طرح تمام تفصیلات حاصل کرتی افضل گردیزی کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کا یہ قدم نہایت احمقانہ اور غیر ذمہ داری سے مزین تھا۔ وہ جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اسے افضل گردیزی کی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آن رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا اور مل کر اپنی بات دہرائی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے حواس لوٹے تھے اور ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا۔ اسے ایسے عمل کی افضل گردیزی کو امید ہی کب تھی؟ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے غصے سے کھول رہا تھا۔ بکواس بند کرے اپنی۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے غصے سے بے قابو ہوتی اس انجان لڑکی جس کے نام تک سے واقف نہ تھا، بس ایک بار بس اسٹاپ پر دیکھا تھا اور آج اسے پروپوز کر گیا تھا۔ افضل گردیزی جس پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، اس نے ایک بے حد عام سی لڑکی کو پروپوز کیا تھا، اور اس نے افضل کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ ایسے میں وہ خود پر قابو رکھنا بھی تو کیسے؟ اس نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس شعلہ جوالا بنی لڑکی کو بازوؤں سے جکڑ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکے، اور تم نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ میں اس ذلالت کا بدلہ لینے پر آؤں تو تم سر اٹھا کر چلنے کے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ اسے دیوار سے لگائے دیوار پر دائیں بائیں ہتھیلیاں جمائے درستگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خوف سے باقاعدہ لرزنے لگی تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، نہ ہی اتنی آزاد مزاج۔ وہ تو کمبر کی موت کا صدمہ ایسا تھا کہ اس کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کے لیے اکیلے ہی ایک انجان جگہ پر آ گئی تھی، مگر اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مگر میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، اس لیے تم یہاں سے باعزت جا سکتی ہو۔ لیکن وہ آگے جو کچھ بولا تھا وہ اقرار تو کیا، انکار کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ تو یہاں کمبر عالم کی موت کے ذمہ دار شخص کا، اس سے وابستہ لوگوں کا سکون برباد کرنے آئی تھی، مگر خود اس کا اپنا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا رشتہ کل ہی لے کر آنے کی بات کر رہا تھا۔ انکار کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری اس کے سر ڈال گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے اس کا نرم آنسوؤں سے تر رخسار تھپ تھپایا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جس طرح گھر آئی تھی وہی جانتی تھی۔ پری کیا بات ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم کل سے بہت پریشان ہو۔ مما نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس کی اکلوتی نند سامیہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ سامیہ اسے تقریباً 1.5 سال چھوٹی تھی، مگر ان دونوں میں بچپن سے ہی کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سامیہ کے کچھ کہنے کی دیر تھی، وہ روتے ہوئے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کر گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے پری؟ یوں ایک انجان شخص کے گھر جانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟
وہ تفصیل سن کر ریحان پر غصہ ہونے لگی تھی۔ جب سے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ جس انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے کمبر نہیں رہا، اس کے بھائی نے اسے بچا لیا ہے، تو میں غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے نام کے ذریعے ٹیلی فون ایکسچینج سے گھر کا نمبر حاصل کیا اور نمبر کے ذریعے ایڈریس، یہ سب بہت مشکل تھا میرے لیے، مگر میں گزشتہ 2 ڈھائی ماہ سے اسی سب میں لگی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے مزید تفصیل سامیہ کے سامنے رکھ گئی تھی، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ اسے چٹکی بجاتے ہی کیس کو دبا دیا، تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی اکیلے۔ سامیہ اس پر بری طرح بگڑ رہی تھی، تو کیا کرتی میں؟ خاموشی سے تماشا دیکھتی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تو اب کون سا تم نے تیر مار لیا ہے؟ کمبر بھیا کے قاتل کو تم جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا آئی ہو۔ وہ اس کے رونے سے ہرگز بھی متاثر ہوئے بغیر ہنوز غصے سے بولی تھی۔ وہ بہت طاقتور ہیں سامیہ، ہم جیسے غریب لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ یہ بات تم وہاں جانے سے پہلے بھی جانتی تھی، پھر بھی تم وہاں گئیں، یہ سوچے بغیر کہ تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تم منہ اٹھا کر وہاں شیرنی بن کر پہنچ گئی۔ وہ اگر تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال دیتا تو؟ وہ بولی تھی اور پریحان کی آنکھوں کے سامنے ازجل گردیزی کا بے حد سرخ چہرہ اور شعلہ رنگ آنکھیں لہرا گئی تھیں۔ مجھے صرف ایک لمحہ لگے گا تمہیں بے آبرو کر کے یہیں اس مینشن کے کسی کونے میں دفن کرنے میں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے آج تک کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور وہ سامیہ کی بات پر چونکی، اسے یہ بات بھی بتا گئی تھی۔ سامیہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ او میرے خدا، تم کتنی احمق لڑکی ہو! ایک تو خود چل کر شیر کی کچار تک گئی اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ وہ پریحان کو غصہ و افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو سن کر جھرجھری آ گئی ہے اور تم وہ سب برداشت کر کے آ رہی ہو، حوصلہ ہے تمہارا پری۔ وہ ہراس سا محسوس کرتی سچائی سے بولی تھی، جبکہ پریحان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی سامیہ، مجھے لگا تھا کہ میں اپنے قدموں پر چند منٹ نہیں کھڑی رہ پاؤں گی، میرے حواس معطل ہو رہے تھے، مگر عزت جانے کا خوف ایسا تھا کہ میں نے خود کو گرنے نہیں دیا، ہوش و حواس قائم رکھے، ورنہ اس کی آنکھوں میں جو چنگاریاں تھیں مجھے بھسم کر دینے کو کافی تھیں۔ وہ ان تکلیف دہ لمحات کو سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ شکر ادا کرو عزت کے ساتھ گھر آ گئی ہو، ورنہ اپنی عزت تم خود ہتھیلی پر رکھ کر وہاں گئی تھی۔ وہ اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر بھی ملامت کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اب کہہ تو رہی ہوں غلطی ہو گئی، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی عورت ہی نہیں ہوگی، وہ لاچاری سے بولی تھی۔ ویسے تم نے اس شخص پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ اس کی بات پر تبصرہ کرنے یا اسے آگے بڑھانے کے بجائے سوال کر گئی تھی، اور جواب میں جو کچھ پریحان نے بتایا تھا اسے لگا تھا کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔ میں تو اسے سنا کر اپنا اور کمبر کا انصاف خدا پر ڈالتی آنے لگی تھی۔ اس نے ہی مجھ سے شادی کی بات کر دی، وہ مجھے پروپوز کر رہا تھا سامیہ، تو بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پریشانی کی اصل وجہ بھی اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ اسے تمہیں پروپوز کیوں کیا؟ اس سب سے اس کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سامیہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا سامیہ، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج میرا پروپوزل لے کر آئے گا اور انکار کی صورت میں وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ وہ اب سامیہ کو اس کے آخری الفاظ بھی بتا گئی تھی۔ وہ بہت بڑا پلان میکر ہے پری، وہ تمام تر تفصیل سننے کے بعد پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ تشویش بھری نگاہوں سے سامیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اسے کہا نا کہ تم کیس چلاؤ گی، اس کے بھائی کو کورٹ تک گھسیٹو گی، تو اسے اس سب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے تم سے شادی کا آنن فانن فیصلہ کر لیا۔ سامیہ کو بچپن سے ہی جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور یہ انہی کا اثر تھا کہ وہ یہ سب کہہ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی مزید پریشان ہوتی حونک چہرے کے ساتھ سامیہ کے سامنے موجود تھی۔ ہم کون سا اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہم سے ڈر جائے اور وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ پلاننگ کر لے؟ وہ ہوائیاں اڑاتے نم چہرے کے ساتھ منمنائی تھی۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اتنے طاقتور نہیں ہے، مگر لاکھ کمزور سے ہی اس کے بھائی کے سر پر ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہے گی جس کا اسے یوں انتظام کرنے کا سوچا ہے۔ تم سے شادی ہو جائے گی تو کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ بولی تھی، اور پریحان کو اس کی ہر بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں یہ ہی بات ہے سامیہ، وہ خون بہا دینے کی بھی بات کر رہا تھا۔ وہ ہکلائی تھی اس کی ساری خود اعتمادی جسے کل ہی ختم ہو گئی تھی۔ تم جو بہادر بن کر اس کو للکارے چلی گئی تھی، وہ پھر پریحان پر بگڑنے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا سامیہ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا۔ میں فی الحال تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب تمہارے کارنامے کا سب کو پتہ لگے گا تو کیا ہوگا۔ مما تو تم سے پہلے ہی خفا ہیں، کوئی نئی مصیبت آئے گی وہ تمہیں بالکل معاف نہیں کریں گی۔ سامیہ انٹر کی طالبہ تھی، مگر اس کی نسبت نہایت سمجھدار و معاملہ فہم تھی۔ میں مامی کو بتا دوں گی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سوں سوں کرتی جلدی سے بولی تھی۔
اور جیسے مما تو یقین ہی کر لیں گی، وہ تمہیں قمبر بھیا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ وہ غلط ہے، مگر جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتی ہیں یہ سب اتنا بھی غلط نہیں ہے۔ سامیہ کون سا غلط بولی تھی؟ یہ سب تو معاشرے کا ہی حصہ تھا، لوگ تو تہمات میں پڑ رہے تھے۔ مجال ہے جو تم نے اتنی دیر میں ایک حرف بھی میری تسلی کو بولا ہو، جبکہ میں کل سے کس قدر پریشان ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتی بے بسی سے شکوا کر گئی تھی۔ اس پریشانی میں تم خود پھنسی ہو اور ہم سب کو بھی گھسیٹو گی، وہ ترنت بولی تھی۔ اسے طنز کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ پریحان نے لب بھینچ لیے تھے۔ تمہیں تمام بات خاص طور پر گھر والوں کو، خاص کر پپا کو بتانی ہوگی۔ اس کا انداز ایک بار پھر پرسوچ تھا۔ پریحان آگے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت ہی نہیں پڑی تھی، جبکہ سامیہ اٹھی تھی اور اس کے بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ یہ قمبر عالم کا بیڈ روم تھا جس میں وہ رخصت ہو کر نہیں اجڑ کر آن بسی تھی۔ سب بڑوں کا یہی فیصلہ تھا کہ پریحان اپنے گھر چلی جائے۔ قمبر سے محض نکاح ہی ہوا تھا، وہ اس کی منقوہہ تھی، سہاگن نہیں تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ میکے چلی جائے اور اس کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اپنے گھر جانے کو راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ قمبر عالم کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ غم تازہ تھا، اس لیے سب بڑے فی الوقت مناسب وقت پر کچھ وقت گزرنے، غم ہلکا ہو جانے کے بعد سمجھا کر اسے باپ کے گھر جانے کے لیے راضی کرنے کا فیصلہ کرتے چپ کر گئے تھے۔ اور وہ یوں قمبر عالم کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں رہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نورین عالم کو غصہ آتا تھا، مگر وہ مجموعی طور پر ایک اچھی خاتون تھی، اس لیے غصہ کر کے اس پر لعنت ملامت کر کے اب چپ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جوان بیٹے کی موت کے صدمے نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی تھیں۔ وہ پہلے بھی صوم و صلات کی پابند تھیں اور اب تو ہمہ وقت رب کے آگے سربسجود رہتی تھیں۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ ایسا تھا کہ ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ پریحان کو دیکھ کر کبھی غصہ آتا تو کبھی اس پر رحم آتا تھا۔ وہ قسمت کے اس وار پر بالکل ہی ڈھہ گئی تھیں اور آگے زندگی جانے انہیں مزید کتنا آزمانے والی تھی۔ پریحان کی قسمت میں جانے کیا تھا۔ پریحان جس طوفان کی آمد کے خیال سے ہی خوفزدہ تھی، وہ آیا تھا اور آ کر چلا بھی گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ خاموشی طوفان ٹل جانے کی تھی یا اس خاموشی میں بھی طوفان پنہاں تھا۔ ارجل گردیزی آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کیا تھا اور خون بہا دینے کو تیار تھا۔ وہ اسفر عالم سے یہاں تک کہہ گیا تھا کہ وہ قمبر عالم کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسفر عالم بے حد پریشان تھے کہ جانتے تھے وہ ارجل گردیزی کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ارجل گردیزی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، بس اس کی سن لی تھی اور بس ایک جملے میں اپنی تکلیف، اپنا موقف، سب کچھ ہی بیان کر گئے تھے۔ گردیزی صاحب، میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے۔ میں آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے۔ ان کی بات پر افضل گردیزی مضطرب ہو گیا تھا۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا صبر خاموش آہ میرے بھائی کے آگے آئے۔ وہ گویا تڑپ کر بولا تھا۔ اسے خون بہا کے بارے اسی لمحے سوچا تھا جب پریحان نے اس سے کہا تھا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خون بہا دے کر اپنے بھائی کو اس سب سے بچائے گا، ان مظلوموں کی آہ سے بچائے گا، اور وہ ان کے سامنے ہر بات رکھ گیا تھا۔ خون بہا اسلام میں ہے۔ آپ لوگ خون بہا لے کر اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں۔ اس بھری دنیا میں میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کی لاپرواہی اسے قاتل بنا گئی ہے۔ آپ لوگ درمیانی راہ نکال لیں۔ افضل گردیزی کے لہجے میں عاجزی تھی اور انہوں نے سوچ کر بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورین عالم کو ساری بات پتہ چلی تھی۔ چند کھنکتے سکے میرے بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نوجوان کی سزا بھی ہمارے بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، وہ دکھ سے بولے تھے۔ پاکستان میں قانون کے نام پر جو مذاق ہوتا ہے اس سے بھی بخوبی ہم سبھی واقف ہیں، اس لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ قمبر کی موت کے ذمہ دار کو سزا ہوگی۔ البتہ اسے معاف کر کے ہم اپنے رب کی نظر میں ضرور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اسفر عالم کا وہی دھیما، متاثر کن، قائل کر لینے والا انداز تھا۔ ہاں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن میں خون بہا نہیں لوں گی۔ ان کے رونے میں بتدریج اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر میں خون بہا لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی اور پریحان کے علاوہ احمر عالم موجود تھا۔ وہ تینوں ہی بے طرح چونک کر بے یقینی کے ساتھ اسفر عالم کو دیکھنے لگے تھے۔ شریعت کی روح سے خون بہا لینا جائز ہے، اس لیے میں خون بہا لوں گا۔ اسفر عالم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پریحان نے یکدم ہی پرزور احتجاج کیا تھا۔ خون بہا چھوڑ کر معاف کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر ہم خون بہا لے کر اس کی مد میں ملنے والی رقم سے ہم قمبر کے نام کا کوئی ہاسپٹل کھول دیں گے یا وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے جو ہمارے بیٹے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ انہوں نے دھیمے سے خون بہا لینے کے اصل مقصد سے آگاہ کیا تھا۔ یکدم ہی وہ سب ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ اسفر عالم کا مشورہ انتہائی مناسب تھا۔
पप्पा वो जो प्रपोज़ल दे गया है, कुछ देर की खामोशी के बाद अहमद आलम ने बाप से पूछा था, प्रपोज़ल पर भी गौर किया जा सकता है अगर परी बेटी और उसके वालिदैन मुनासिब समझें तो। वो खामोशी से आँसू बहाती परिहान को देखने लगे थे, जो सोफ़ा से यकदम ही खड़ी हो गई थी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। उसकी आँखों में कई शिकवे थे। वो नाराज़गी से असफ़र आलम को देख रही थी और अपने शौहर के कातिल के भाई से तो किसी कीमत पर नहीं। वो शिद्दतों से रो रही थी। कातिल वो होता है जो सोची-समझी साज़िश के तहत किसी का कत्ल करता है और कंबर एक हादसे का शिकार हुआ है। इसलिए उस शख़्स को कातिल नहीं कह सकते। वो बस इस कंबर की मौत का ज़िम्मेदार है। वो शख़्स अगर लापरवाही का मुज़ाहिरा ना करता, उसकी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल होती और अगर रॉन्ग वे पर नहीं आ रहा होता, तो शायद ये हादसा ना होता। वो शख़्स हादसा के ज़िम्मेदार है, मगर वो कातिल फिर भी नहीं है। उनका अपना ही एक अंदाज़ था। कातिल कहें या ना कहें, लेकिन कंबर तो नहीं रहा और मुझे शादी नहीं करनी। आपको अगर मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद, तो ठीक है, मैं आज इसी वक़्त इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आप लोग मुझसे इस घर में रहने का हक़ तो छीन सकते हैं, मगर मेरे नाम के साथ लगे कंबर के नाम को अलग नहीं कर सकते। वो एक झटके से मुड़ी थी और किसी के भी रोकने की परवाह किए बगैर अपने बैग में ज़रूरी सामान डालकर उस घर से निकल आई थी। उसी घर से जहाँ उसे कंबर के साथ रहने बसने के कितने ही ख्वाब सजाए थे। मामा, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? महरीन अहमद और अहमद अली को भी तमाम सूरत-ए-हाल पता चल गई थी, जिसके बाद महरीन अहमद ने बेटी को समझाने की कोशिश की थी और वो समझती क्या उल्टा माँ से ही बदगुमान होने लगी थी। हाँ, तुम गलत हो, वो साफ कह गई थी। वो माँ को पुरशिकवा नज़र से देखने लगी थी। हम तुम्हें अज़ल गर्देज़ी से शादी पर मजबूर नहीं कर रहे कि इस खानदान में तो हम खुद भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो बेटी का हाथ थाम कर नरमी से कहने लगी थी और उसके आंसू गिरने लगे थे, मगर हम तमाम उम्र तुम्हें बिठा कर नहीं रख सकते परी, एक ना एक दिन तुमने शादी करनी ही है। वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज़ में बेटी के सामने रख गई थी। मामा, आप तो जानती हैं कंबर मेरे मेरे लिए क्या था, कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। आज भी मेरे दिल में सिर्फ़ कंबर है। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। मैं सब जानती हूँ परी, मगर तुम भी हकीकत को तस्लीम करो कि अब कंबर इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेटी के दुःख पर उसके साथ-साथ आंसू बहा रही थी। मामा, ये मोहब्बत करने वाले इतने ज़ालिम तो नहीं होते, फिर कंबर इतना ज़ालिम कैसे हो गया? मुझे सुर्ख़ रेदा में तड़पता छोड़ गया, ऐन वस्ल की रात मुझसे बिछड़ गया। वो अब हिचकियों से रो रही थी। कंबर अब हमसे अच्छी जगह पर है परी, और उस जहाँ चले जाने वालों से बदगुमान नहीं होते। उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसे दुआ में याद रखो बस। वो बेटी के आँसू साफ़ करते हुए दुःख से बोली थी, मामा, मैं उसे भूल नहीं सकती। वो माँ के सामने से उठ गई थी। भूलने को मैं भी नहीं कह रही, मगर ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो जाती हुई बेटी का हाथ थाम कर अब के सख्ती से बोली थी, मामा, आप मुझे 2 कश्तियों का सवार बना देना चाहती हैं। वो ख़फ़ा हुई थी। मेरी और तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है परी, और ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है। तुम कंबर के नाम पर सारी ज़िंदगी बैठी नहीं रह सकती। ज़िंदगी में एक ना एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। उनका अंदाज़ अब नासेहाना था। वो माँ की गोद में सर रख कर लेट गई थी। मामा, मैं 2 कश्तियों की सवार बनकर नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी को मज़ीद कठिन ना बनाएँ। वो सिसक रही थी। वक़्त के साथ ज़बर आ जाता है परी, और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कंबर के लिए जोग लेने के बजाय ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ जाओ। वो बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए नम लहजे में बोली थी। वो बेटी को समझा रही थी, उसे ये ज़माने की ऊँच-नीच बता रही थी, और वो एकदम चुप कर गई थी और उसकी खामोशी को ही उन्होंने गनीमत समझा था और उसके लिए रिश्ता देखने लगी थी। अज़ल गर्देज़ी उनके घर भी आया था, अपना प्रपोज़ल लेकर, मगर अहमद अली ने उसे साफ वाज़ेह अल्फ़ाज़ में इनकार करके माज़रत कर ली थी और वो मायूस सा लौट गया था। उसे अबीरा मंसूर शिद्दत से याद आई थी। उसे एहसास हो रहा था कि किस जज़्बे के तहत वो इतने बरसों उसके पीछे ख्वार होती रही थी। अज़ल गर्देज़ी एक बार परिहान से मिलना, उससे बात करना चाह रहा था, मगर कैसे? कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। परिहान के पेरेंट्स ने उससे कहा था कि वो चाहे तो अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दे, मगर वो उसके लिए घर के करीबी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। अज़ल गर्देज़ी जो उससे मिलने का बहाना ढूँढ रहा था, उसके घर के बाहर पहरा लगाया हुआ था कि वो कब घर से निकलती है, मगर गुज़श्ता पूरे माह में ऐसा हुआ ही नहीं था। और जिस वक़्त वो इंटरव्यू के लिए निकली थी, सुबह 9 बजे का वक़्त था, और जिस वक़्त निगरान ने उसे कॉल करके परिहान के घर से निकलने की इत्तला दी थी, वो बहुत चाह कर भी नहीं पहुँच सका था कि अशल गर्देज़ी को रात से तेज़ बुखार था और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने पहरेदार को चंद एक हदायत दी थी और अगले दिन 7:30 बजे वो अपने घर से निकली थी और अज़ल गर्देज़ी के की तस्दीक हो गई थी। उसने परिहान के जॉब करने को गनीमत समझा था और उसने पहरेदार से तमाम मालूमात लेकर उसे फ़ारिग कर दिया था। वो ठीक 1 हफ़्ता बाद जब वो
पैदल ही घर की तरफ बढ़ रही थी, उसके सामने आ गया था। मुझे तुमसे बात करनी है परिहान। वो उसको देख कर नागवारी से महसूस करती उसे साफ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी थी कि वो उसके साथ चलते हुए बोला था, मैं आपको 5 मिनट भी नहीं दे सकती। तुम अगर तमाशा लगाना चाहती हो तो यूँ ही सही। वो उसका हाथ थाम कर घुर्राया था, वो उसकी इतनी दीदा दलेरी पर साकित रह गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत सब्र कर लिया, बहुत नरमी से पेश आ गया, इससे ज़्यादा तहम्मुल का मैं मुज़ाहिरा नहीं कर सकता। वो एक झटके से अपना हाथ खींच गई थी, उसे गली की तरफ में निगाह दौड़ाई थी। गर्मियों के दोपहर में वैसे ही गली कूचे सुनसान पड़े होते हैं। इस वक्त भी गली सुनसान थी, उससे सुकून का सांस लिया था और वो धीमे मगर बावर कराते लहजे में गोया उसे धमकी दे गया था। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो अपना साफ इनकार उसके मुँह पर मार गई थी। तुम अगर ये चाहती हो कि मैं अपनी ताकत के ज़रिए तुम तक रसाई हासिल कर लूँ, तो मैं ऐसा भी कर लूँगा। वो एक तेज़ नज़र उसके सुर्ख़ और सफ़ेद चेहरे पर डालता जाने को आगे बढ़ा था। आ आप क्या करेंगे? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछ गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया था, उसकी झील-सी आँखों में झाँका था, जो हरास के सबब मज़ीद हसीन लग रही थी, छलकने को बेताब थी। मैं तुम्हें अगवा कर लूँगा। वो सर्द लहजा में बोला था, उसे एक झुरझुरी सी अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। याद रखना परिहान, मैं अर्शल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह है। वो उसके खौफ से पड़ते ज़र्द चेहरे को देख कर बोल रहा था। वो आगे से भी कुछ भी कहने की पोज़ीशन में ही नहीं रही थी और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हारे हसूल के लिए भी मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसकी आँखों में एकदम नरमी उतर आई थी, मगर उसे कहाँ महसूस की थी, वो तो लफ्ज़ मोहब्बत पर ही अटक गई थी। उसे वो ये तक नहीं पूछ पाई थी कि एक ही मुलाकात में उसे मोहब्बत कैसे हो गई थी, वो भी इतनी शदीद कि वो उसके हुसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, पहले ही मोड़ पर मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ। वो उसकी आँखों में आँखें डालकर बेखौफी से बोली थी, मुझे तुमसे इतनी ही समझदारी की तवक्को थी। वो मुस्कुराया था, आप ताकत के बल पर केस बंद करवा सकते हैं, अपने भाई को बचा सकते हैं, आप दुनिया की हर शय अपनी दौलत और ताकत के से हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी हासिल कर सकते हैं गर्देजी साहब। वो उसकी मुस्कुराहट को तंज भरी निगाह से देखती निहायत सर्द लहजे में गोया थी। वो उसके बेतासुर चेहरे को देख रहा था। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप ताकत के बल पर मुझ जैसी गरीब लड़की को ज़िंदगी भर के लिए ही नहीं, चंद घंटों के लिए भी हासिल कर सकते हैं कि आप ताकतवर बाअसर हैं और मेरे पास, मेरे ख़ानदान के पास इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं है। वो कह रही थी, उसे ये भी परवाह नहीं थी कि वो गली में खड़ी है, कोई उसे यूँ एक गैर मर्द से बातें बिगाड़ते देख सकता है और हम इज़्ज़त की खातिर जान दे सकते हैं, सूली पर चढ़ सकते हैं, किडनैप करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। वो कम उम्र बेहैसियत लड़की कैसे उसे भिगो-भिगो कर मार रही थी। उसके लफ्ज़ क्या थे, अंगारे थे। अज़ल गर्देज़ी की रूह तक झुलसती जा रही थी। जब वो बोल रहा था तो वो चुप थी और अब वो बोल रही थी तो वो चुप हो गया था। मगर ये बात आप ताउम्र याद रखिएगा कि मैंने मोहब्बत सिर्फ़ कंबर आलम से की है, वो मेरी रूह में बसता है और आप अपनी ताकत से मेरे शोहर के कातिल को अंजाम से बचा सकते हैं, मुझ तक रसाई हासिल कर सकते हैं, मगर मेरे दिल से मेरे शोहर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। ताकत के बल पर आप मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। वो एक कटीली सर्द निगाह उसके हसीन चेहरे पर डालती वहां से निकलती चली गई थी। उसने घर आकर बहुत सोचा था और उसके ज़हनो दिल ने उसे यही समझाया था कि शादी हो जाने दो, शादी के बाद सोच बदल जाएगी, अभी मोहब्बत नहीं है, शादी के बाद हो जाएगी। वो खुशगुमानी के घोड़े पर सवार बेहद आसानी के साथ परिहान को अपने घर रुखसत कर लाया था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था एक एक करके खुशगुमान तितली उड़ती उड़ती जा रही थी और उसे बरज़ख में उतारती जा रही थी। वो दोनों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। वो अशल गर्देज़ी के इंतज़ार में अखबार का मुतालिया कर रहा था। उसने अशल गर्देज़ी के इंतज़ार में उसका साथ देने के बजाय नाश्ता शुरू कर दिया था। उसका तकरीबन आधा नाश्ता हो गया था। तब अशल गर्देज़ी की बेफ़िक्र खिलंडरी आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी थी। गुड मॉर्निंग। अज़ल गर्देज़ी ने मुस्कुराकर भाई को देखा था जबकि वो अधूरा नाश्ता छोड़कर उठ गई थी। परिहान बैठकर नाश्ता मुकम्मल करो। उसे परिहान की हरकत बहुत बुरी लगी थी। गुज़श्ता हफ़्ता से यही ड्रामा हो रहा था। जहाँ अशल डाइनिंग हॉल में आया वहीं वो डाइनिंग हॉल से बाहर वो उसे अकेले में समझा चुका था। वो समझती तो क्या खाक उन दोनों की खूब बहस होती थी और कल रात ही तो अशल अशल ने उसे कहा था कि शायद भाभी उसे पसंद नहीं करती, तभी उसे बात नहीं करती। उसके कुछ पूछने या बात करने की कोशिश करने पर महज़ एक घूरी डालकर आगे बढ़ जाती थी। अशल के शिकवों का ही नतीजा था कि वो उस वक़्त उसके उठकर जाने पर बरहम हो गया था और वो जो रात उन दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन चुकी थी, इस वक़्त ज़ाहिर नहीं किया था, मगर उसी के पेश नज़र वो भड़क कर बोली थी, "आप जानते हैं, मैं उस शख़्स की मौजूदगी में यहाँ एक लम्हा नहीं ठहरूँगी। नाश्ता करना तो दूर की बात है।" वो उसकी आँखों में आँखें डालकर बेखौफ़ी से बोली थी।
تم حد سے بڑھ رہی ہو پریحان۔ وہ اس کے چیخنے پر نہایت اشتعال میں آ چکا تھا۔ ابھی میں کچھ بولی ہی نہیں ہوں تو حد سے بڑھتی ہوئی لگ رہی ہوں۔ اگر جو میں بول پڑی تو آپ کا یہ قاتل بھائی۔ وہ بدلحاظ ہوئی تھی اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ ایک لفظ مزید بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس نے رخسار پر ہاتھ رکھے ایک ناراض بے بس نگاہ اس پر ڈالی تھی اور خاموش تماشائی بنے اشرل کو نفرت سے دیکھتی وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ اشرل بھائی کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ بھابھی سب جانتی ہیں، اس لیے وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اشرل گردیزی کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا اور اس نے اپنے طور پر تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریحان کو بھی سنا دیا تھا اور عمل کی تاکید بھی کی تھی، مگر وہ ایک ہفتہ میں ہی اسے ادھوری سچائی بتا گئی تھی۔ ازل گردیزی جو اس کے تیور دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس نے بھائی کو مکمل سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے سن کر اشرل سکتے میں آ گیا تھا۔ اتنی بڑی سچائی آپ نے مجھ سے چھپائی؟ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہاری بھلائی کے خیال سے کیا جو بھی کیا۔ وہ بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اشرل نے بھائی کا ہاتھ ہٹایا تھا اور نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اشرل ناشتہ کیے بغیر اس سے خفا ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ غم و غصہ سے کھولتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے اوندھی پڑی تھی۔ پریحان اسے غصے سے اسے پکارا تھا۔ اسے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر دھیما پڑ گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پریحان، وہ بے بسی سے کہتا بیٹھ کے کنارے آ بیٹھا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے؟ وہ الٹا سوال کر گئی تھی۔ میں نے پہلی نگاہ کی محبت کی ہے تم سے پری۔ یوں میری محبت کو نہ آزماؤ۔ میں اشرل کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اشرل کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تو اپنی طاقت کا استعمال کریں آپ اور اس کے لیے بازار سے خوشیاں خرید لائیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑائے بنا گہرے سکون سے بولی تھی اور وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ وہ لب بھینچ کر گھر رہا تھا۔ ضبط تو میرا بھی آپ آزما رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی موت کے ذمہ دار شخص کے سامنے رہتے میں آزمائش سے ہی تو گزر رہی ہوں۔ اس کے سکون میں کمی نہ آئی تھی۔ یہ مت بھولو میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس شخص سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہر تعلق ختم ہو سکتا ہے گردیزی صاحب، اگر کوئی تعلق جو نہیں ٹوٹتا مر کبھی کر بھی ختم نہیں ہوتا تو وہ قلب کا تعلق ہے۔ میرے دل میں کل بھی کمبر کی محبت بستی تھی، آج بھی میں صرف کمبر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ شادی کی رات اس کا رویہ اس قدر نارمل تھا کہ ازل گردیزی مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب وہ دھیرے دھیرے اس کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے پریحان، میرے نکاح میں ہو اور کسی غیر مرد کی محبت کا دم بھر رہی ہو۔ وہ ذلت و اہانت کے احساس سے سلگتا ہوا بول ہی تو پڑا تھا۔ وہ دھیمے سے ہنسی تھی۔ میں اتنی ہی بے شرم ہوں گردیزی صاحب، آپ کو شادی کرنے سے پہلے ہی بتا چکی تھی، تو اب یہ شکوہ کیوں؟ وہ اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اس لیے تمہارے نخرے ہی کم نہیں ہو رہے۔ وہ اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ نرمی سے پیش آ رہے ہیں آپ، سختی سے پیش آئیں گے؟ وہ پل پل اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی اور وہ اس کا بازو چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا اور وہ بیڈ پر گری ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ تم خوش ہو پری؟ سامیہ اس سے ملنے آئی تھی۔ کمبر سے بچھڑ کر کیا میں خوش ہو سکتی ہوں؟ وہ سامیہ کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کمبر بھیا تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکے، اب تم کسی کی بیوی ہو، ان کا خیال ذہن و دل سے نکال دو، سامیہ نے اسے سمجھایا تھا۔ بھول جانا چاہتی ہوں میں، لیکن بھول ہی نہیں پا رہی۔ بھولنے کی چاہ اسے اور یاد کروا دیتی ہے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ ایک ماہ، فقط ایک ماہ میں اس کا ضبط بکھرنے لگا تھا۔ کچھ دن تک رمضان شروع ہو رہے ہیں، تم اس ماہ مبارک میں اللہ سے اپنے لیے سکون اور کمبر بھیا کی مغفرت کی دعا کرنا پڑی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامیہ اس کے رازوں کی امین تھی۔ وہ اسے سمجھانے کے بجائے اس نے ایک نئی راہ دی تھی اور وہ اس بار 2 دن رہنے کے بعد جب گردیزی مینشن پہنچی تھی تو پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ اشرل گردیزی نے خود ہی اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا اور یہ بات اشرل گردیزی کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ اس کی زندگی ایک دم ہی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اس کا جان سے عزیز بھائی تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ 15 سال کا تھا اور اشرل محض 3 برس کا۔ اس کے ڈیڈی کو اس کی ماما سے بے حد محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور بزنس کی مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ دونوں بیٹوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے تھے، اس لیے اسجد چھوٹے بھائی سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ اشرل کی تربیت و پرورش میں ازل کا ہی زیادہ ہاتھ تھا اور 6 سال قبل جب اس کے ڈیڈی کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ اشرل کے لیے مزید حساس ہو گیا تھا
और अब ज़िंदगी उसे यूँ आज़मा रही थी। एक तरफ उसका जान से अज़ीज़ भाई था और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके लिए उसने मोहब्बत को महसूस किया था, और वो दोनों फासले पर थे। फरीहान का उसको देख कर नफ़रत से रुख मोड़ना, अर्शल का भाभी से कतरा कर मिलना, सब कुछ उसे तकलीफ़ दे रहा था, मगर वो कर कुछ नहीं सकता था। वो परिहान को समझाने में नाकाम हो चुका था। वो उससे जब भी कहता कि वो अर्शल के साथ नॉर्मली बिहेव करे, वो गुस्सा करने लगती थी। वो जब मझधार में फँस गया था। दोनों को ही तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, मगर दोनों को ही तकलीफ़ में देख रहा था, ज़ब्त से गुज़र रहा था। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया था। उसकी मामा सोमो सलात की पाबंद थीं। उसके डैडी भी नमाज का ख़्याल रखते थे। पूरे तो नहीं, मगर चंद एक रोज़े रखते ही थे। उसे भी रोज़ा रखने की आदत थी, और डैडी की वफ़ात के बाद से तो वो नमाज रोज़ा का काफ़ी ख़्याल खुद भी रखने लगा था, और अर्शल पर भी निगाह रखता था कि उसने नमाज़ पढ़ी कि नहीं। परिहान ने अलार्म लगाया था, और अलार्म की आवाज़ पर जागकर वो फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में पहुंची थी। उसे रात ही मुलाज़िमा को सहरी में क्या खाना है बता दिया था। उसने ज़िंदगी की पहली सहरी अकेले बैठकर की थी। वो दूध का खाली गिलास रख कर पलटी थी कि उसकी नज़र अज़ल गर्देज़ी पर पड़ी थी। उसे इस वक़्त उसके जागने की उम्मीद न थी। वो हैरान हुई थी, मगर दूसरे ही पल वो वहाँ से निकलती चली गई थी। उन दोनों भाइयों ने मिलकर रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े की सहरी की थी। परिहान को कहाँ उम्मीद थी कि वो दोनों रोज़े रखते होंगे। वो बेहद हैरान हुई थी। उसके ज़हन में यही आया था कि शायद वो पहला रोज़ा रख लेते हों, मगर चंद दिनों में ही उसकी इस गलतफ़हमी दूर हो गई थी। वो सिर्फ़ पहला रखने के नहीं, वो तो तमाम रोज़े बाकायदगी से रखने के आदी मालूम होते थे। पहला रोज़ा इफ्तार होने में कोई 10 मिनट रह गए थे, और अर्शल घर नहीं आया था। अर्शल गर्देज़ी उसके लिए परेशान हो रहा था कि वो 5 मिनट कबल चला आया था। उसने मुलाज़िमा को जूस का गिलास और एक खजूर कमरे में लाने का कहा था, और आगे बढ़ गया था, मगर उसे परिहान की आवाज़ पर रुक जाना पड़ा था। इफ्तारी साथ करने में बरकत होती है। उसने हैरत से परिहान को देखा था। वो या अज़ल कुछ कहते कि अज़ान मगरिब होने लगी थी, और वो अर्शल को आने का इशारा करती टेबल पर चली आई थी। वो दोनों भी आ बैठे थे। वो 1.5 माह से इस घर में थी, और पहली दफ़ा वो और अर्शल एक साथ डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। रोज़ा इफ्तार करते अज़ल गर्देज़ी ने लम्हात को कायम रहने की दुआ की थी, और पुरसुकून सा नमाज़ मगरिब की अदायगी के लिए चला गया था, और धीरे-धीरे वो सहरी भी साथ करने लगे थे। 15 रोज़े गुज़र गए थे। अज़ल गर्देज़ी ने उसे ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ार चलने का कहा था, मगर वो माज़रत कर गई थी। उसे भी परिहान से बहस करना या उलझना मुनासिब नहीं समझा था। 19वें रोज़े की शब उसने अज़ल गर्देज़ी से एतकाफ़ में बैठने की इजाज़त तलब की थी। उसे क्या एतराज़ हो सकता था? वो बख़ुशी इजाज़त दे गया था, और उसके कहने पर कि वो अपनी अम्मी के घर रहकर एतकाफ़ करना चाहती है, बड़ी ख़ामोशी से उसे मैके छोड़ गया था। वो बहुत कम बोलती थी, ज़रूरतन ही उससे बात करती थी, मगर उसके वजूद का वो आदी हो गया था। उसे अपना कमरा सुनसान लगने लगा था। इफ्तार पर उसे खनकती चूड़ियाँ याद आ जाती थीं। सहरी में नींद से बोझिल पलकें यूँ आँखों के सामने आई थीं कि वो अधूरी सहरी छोड़कर उठ जाता था। वो हर नमाज में दुआ करता था कि परिहान उसके भाई को सच्चे दिल से माफ़ करके उसे अपना ले, उसकी मोहब्बत को अपना ले। उसने रमज़ान के आखिरी 10 रोज़े परिहान को याद करते, उसके लिए ईद की शॉपिंग करते हुए गुज़ारे थे। उसकी बस यही दुआ थी कि वो उसकी ज़िंदगी में अब ऐसे लौट कर आए कि दूरी का एहसास ना रहे, सारी दुनिया दूरियाँ मिट जाएँ। 29वां रोज़ा था। यही उम्मीद थी कि आज चाँद रात हो जाएगी। उसे टीवी खोला हुआ था। 8 बजे के करीब अनाउंस हो गया था कि कल पाकिस्तान भर में ईद उल फ़ितर रवायती जोश-ओ-जज़्बे के साथ मनाई जाएगी। मुस्कुराती हुई न्यूज़कास्टर पेशगी ईद मुबारक कह रही थी, और उसकी आँखों के सामने परिहान का चेहरा घूमने लगा था। उसने मुलाज़िमा को आवाज़ दी थी। कुछ हिदायत देकर वो अर्शल के कमरे की तरफ चला आया था। उसे भाई को गले लगाकर चाँद मुबारक कहा था, और अर्शल को परिहान को लेने जाने का बताया, और घरवालों से मिलकर वो परिहान को लेकर गाड़ी में आ बैठा। रास्ता भर वो दोनों ही खामोश थे कि अचानक परिहान की आवाज़ पर उसका पैर ब्रेक पर जा पड़ा था। वो उसे हैरत से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं अज़जल? वो मुस्कुराई थी, और उसकी हैरत दोचंद हो गई थी। आप मुझे घर जाकर दिल भर कर देख लीजिएगा, फ़िलहाल तो मुझे लेकर बाज़ार चलें। मुझे काँच की रंग-बिरंगी चूड़ियाँ दिलाएँ, और मेहंदी भी लगवाएँ। वो शादी के मुख्तसर अरसा में पहली बार मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे कोई फ़रमाइश कर रही थी। अज़जल की आँखें झिलमिला गई थीं। उसे अपनी दुआओं के इतनी जल्दी मुस्तजाब हो जाने की बेहद खुशी थी। वो परिहान का हाथ थाम कर उस पर अपने लब रख गया था। शुक्रिया परिहान। वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर नज़र झुका गई थी। उसका इन दोनों भाइयों के साथ रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। अशल के साथ नारवा सलूक करना, अज़िल से उलझना मामूल की बातें थीं, मगर रमज़ान की आगाज़ पर उसे पता चला था कि वो दोनों भाई इस कदर भी बुरे नहीं, जितना वो गुमान किए बैठी थी। पहले रोज़ा को तरावी के बाद जब वो मुलाज़िमा को हिदायत देती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, अर्शल उसके सामने आ गया था। वो बेहद शर्मिंदा था, अपनी लापरवाही और जुर्म का इतराफ़ कर रहा था। वो उस वक़्त तो उसे कुछ नहीं बोली थी, मगर धीरे-धीरे उस पर उन दोनों की ही खूबियाँ खुल रही थीं। वो दो जो
उन दोनों को ही बिगड़े हुए अमीरज़ादे समझती थी। उस पर मुकशिफ़ हुआ था कि वो दोनों ही नमाज़ रोज़े के पाबंद हैं। अज़जल गर्देज़ी सदका और खैरात में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। उसकी आमदनी का एक कसीर हिस्सा उसे बेवा औरतों की कफ़ालत के लिए मुख्तस किया हुआ था। वो दौलतमंद था मगर उसे अपनी दौलत पर घमंड नहीं था। उसने ताकत और दौलत को इस्तेमाल किया था तो सिर्फ़ अपने भाई के लिए कि वो उसका दुनिया में वाहिद सहारा था। और जिस वक़्त परिहान उसके घर आई थी, वो वही लड़की थी जिसे वो ढूँढ रहा था। इसलिए उसने शादी की बात कर डाली थी और कंबर आलम के घर जाकर उसने नेक नीति के साथ खून बहा की बात की थी। वो मजमूई तौर पर एक अच्छा इंसान था, उसमें ही चंद एक ख़ामियाँ थी जो वो जो सोचे हुए थी कि वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करता होगा। उसके लिए लड़कियों के साथ अफ़ेयर्स होंगे, उसकी हर एक सोच बातिल हो गई थी। उसने अपनी वाहिद गमगुसार सामिया को सब कुछ बता दिया था, हालात हालात और वाक़यात भी। और अपनी सोच भी। और सामिया ने उसे यही समझाया कि वो कुफ़रान नेमत ना करे। कंबर इस दुनिया में नहीं रहा, वो ज़िंदगी में उसे भूल कर आगे बढ़ जाए। उसे सामिया की बात ठीक लगी थी मगर अमल नहीं कर पा रही थी। उसने एतकाफ़ का सोचा था और इबादत के दौरान उसने अपने रब से अपने लिए सुकून माँगा था। उसने अर्शल को दिल से माफ़ कर दिया था और अर्शल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला करती मुतमईन हो गई थी। उसे चूड़ियों और मेहंदी की फ़रमाइश की थी और अज़जल का चेहरा जिस तरह खिल उठा था, उससे अपने गुज़श्ता रवैये पर नेदामत होने लगी थी। आई एम सॉरी अज़जल, वो नम लहजे में बोली थी। तुम हक़ पर थीं परी। वो मुस्कुरा दिया था और वो मुतमईन हो गई थी। वो उसके लिए पहले ही शॉपिंग कर चुका था मगर अब उसे उसकी पसंद की चीज़ें दिला रहा था और वो एक जेंट्स शॉप में आ गई थी। अज़जल ने उसे सवालिया निगाहों से देखा था। आपकी और अशल के लिए ईद का तोहफ़ा लेना है। अज़जल की आँखों में बेयकीनी दर आई थी। वो अशल का ज़िक्र इतनी मोहब्बत और एहतराम से कर रही थी कि अज़जल का दिल रब की रहमतों नेमतों के आगे सजदा करने लगा था। पसंद मेरी होगी, पेमेंट आपने करनी होगी। वो मुस्कुराई थी और वो उसके साथ मिलकर कपड़े पसंद करने लगा था। वो दोनों हँसी-खुशी घर लौटे थे। अशल टीवी पर कोई प्रोग्राम लगाए बैठा था। उसने कदरे झिझक कर परिहान को सलाम किया था, जिसका उसने बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया, तो वो मुतहय्यर सा हो गया। जो बीत गया उसे भूल जाओ, असल ज़िंदगी की असल खूबसूरती मिल-जुल कर रहने में है। वो उसकी हैरत के जवाब में नरमी से बोली थी और एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे वो शुक्रिया के साथ थाम गया था। मतला साफ हो चुका था। अज़्ज़ल भाई और बीवी को खुश देख कर खुश हो रहा था। अशल ने अभी आने का कहकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी और जब लौट कर आया तो उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। ये आपके लिए है। वो भाभी को एहतराम से देख रहा था। ये तुमने कब लिया? अज़ल गर्देज़ी ने हैरत से भाई को देखा था। 2 दिन पहले ही लिया था, वो मुस्कुराकर बता रहा था। उसने गिफ्ट ओपन किया था, एक स्याह कश्मीरी चादर थी। वो अशल का शुक्रिया अदा कर गई थी और जिस वक़्त कमरे में आई थी, उसका इस्तकबाल फूलों ने किया था। वो बेड पर बिखरे गिफ्ट्स को देखती, अज़ल गर्देज़ी के मुस्कुराते चेहरे को देखने लगी थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, अज़ल के माफ़ कर देने के बाद ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाती है। वो मुतमईन नज़र आ रही थी और अज़ल ने उसका हाथ थाम कर उसे बता दिया था कि उसे पहली दफ़ा उसे कहाँ देखा था और कैसे उसके लिए ख्वार हो रहा था। वो परिहान से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था, तब वो बोल पड़ी थी। अज़ल, मैंने सिर्फ़ कंबर से मोहब्बत की है, लेकिन मैं उसे भुलाकर ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर कभी मेरी तरफ से कोई ज़्यादती हो जाए, तो प्लीज़ दरगुज़र से काम लीजिएगा कि मैं कंबर के बिछड़ने के बाद तो जी गई, आपको खोकर जी नहीं पाऊँगी। वो नम आँखों के साथ उसके सामने थी, उससे परिहान के मेहंदी से सजे हसीन हाथ थाम लिए थे और अपनी मोहब्बत और अपने साथ का उसे यकीन बख्शा था। आज की चाँद रात ही नहीं, उन दोनों का यकीन था सुबह ईद भी उनके लिए रोशन मोहब्बत का सवेरा लेकर तलू होने वाली है कि जो लोग दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयों पर नज़र रखते हैं, दूसरों को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ज़िंदगी सहल हो जाती है। अज़ल गर्देजी ने उसे अपने करीब करते हुए इसके कान में सरगोशी की थी, चाँद को चाँद रात मुबारक हो, और वो खिलखिला दी थी। अज़ल गर्देजी ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देख लिया, अहद किया था कि वो उसे यूं ही हंसता मुस्कुराता रखेगा, उसके बायस उसकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। सुबह ईद बड़ी चमकीली तलू हुई थी। वो अज़्ज़ल के जागने से कबल ही जाग उठी थी और तैयार होकर वो किचन में चली आई थी। उसे किचन में कुछ बनाने के लिए आज पहली दफ़ा कदम कदम रखा था। ईद की सौगात शीर खुरमा तैयार किया था और वो दोनों भाई जिस वक़्त ईद के कपड़े पहनकर लाउंज में आए थे, उसने उन दोनों का मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया था। वो दोनों भाई खजूर और शीर खुरमा खाकर ईद की नमाज़ के लिए चले गए थे। उसने अपनी निगरानी में मुलाज़मा से खाना बनवाया था। उसने अफ़ज़ल गर्देज़ी से ही नहीं, अरशल से भी ईद ही ली थी, जबकि उसे कहा साफ़ कहा भी था
کہ وہ भाभी है, ईदी तो उसे देनी चाहिए, मगर वो साफ कह गई थी कि ईदी बहन और भाई भाभी का हक होता है। ज़ुल्गरदेज़ी उसके इस हसीन बेतकल्लुफ़ रूप ज़िंदगी के शीरीन रूप को देखकर रब का शुक्र अदा करता उसे लिए उसके मैके चला आया था। वो बेहद खुश थी, उसे माफ़ करके ज़िंदगी की हकीकी खुशियाँ पा ली थीं। ड्राइविंग करते अफ़ज़ल गर्देज़ी ने उसे याद दिलाया था कि उसे अब तक उसे ईद मुबारक नहीं कहा, जबकि वो उसे ईदी भी वसूल चुकी थी। मगर वो कहाँ तवज्जो दे रही थी, वो उसके हसीन रूप को देख रहा था। सब्ज़ रंग के स्टाइलिश सूट में सलीका से किया मेकअप, भर-भर काँच की सब्ज़ चूड़ियाँ, मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथ। अफ़ज़ल गर्देज़ी को ज़िंदगी हसीन लगने लगी थी। वो उसे कह रहा था कि वो उसे ईद की मुबारक दे, मगर वो अनसुना कर रही थी। उसे आपकी मसनूई हबकी दिखाई थी और वो मुस्कुराकर उसे ईद मुबारक कह गई थी। ज़िंदगी मुस्कुराने लगी थी कि ज़िंदगी का असल मज़ा रूठने मनाने में ही है।